Hello everyone, welcome back to Enrich Education YouTube channel. Okay, Manam. Now in atomic structure we are going to discuss another concept that is quantum numbers. To understand you better quantum numbers, I will give you a real example. For example, a person has theft in a house. Okay, ఒక పర్సన్ అన్నవాడు ఒక ఇంట్లో దొంగతనం చేశాడని పోలీసులు వచ్చి అతన్ని పట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. సో పోలీసులు అతను పట్టుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా అతని యొక్క అడ్రస్ తెలియాలి. ఓకే, అతను ఏ విలేజ్కి సంబంధించిన వ్యక్తి, అతను ఏ స్ట్రీట్లో ఉంటారు, అతను ఇంటి నెంబర్ ఏంటి, అతను ఏ రూమ్లో ఉంటారో అడ్రస్ కనుక తెలిస్తే ఖచ్చితంగా పోలీసులు వచ్చి అతన్ని పట్టుకొని అరెస్ట్ చేయగలరు. అట్ ద సేమ్ టైమ్, in an atom we know that electrons are revolving around the nucleus. To find it out the electrons exactly in an atom, we must require quantum numbers. So let's get started. So quantum numbers were discovered to give complete information about the electron. So quantum numbers are discovered to give complete information about the electron. Electrons are revolving in a cells, and in which cell the electrons are. In cell there are subcells, and which subcell it has, and which orbital it has, how many electrons are there in first cell and second cell, third cell, and so on. So all these details were given by the quantum numbers. Okay, to find a person, address is required. Okay, at the same time, to find electron, quantum numbers are required. ఒక పర్సన్ని మనం కనుక్కోవాలంటే అడ్రస్ ఎంత ఇంపార్టెంటో, అలాగే ఎలక్ట్రాన్ని మన యాటంలో కనుక మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఆ ఎలక్ట్రాన్ ఏ సెల్లో ఉంది, ఏ సబ్ సెల్లో ఉంది, ఏ ఆర్బిటల్లో ఉంది, ఎస్ ఆర్బిటల్లో ఉందా, పి ఆర్బిటల్లో ఉందా, ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి, వాటి యొక్క స్పిన్ ఏంటి, అవి ఏ డైరెక్షన్లో తిరుగుతున్నాయి, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే మనకి ఖచ్చితంగా క్వాంటమ్ నెంబర్స్ అనేవి అవసరం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని మీకు బాగా అర్థం చేయడం కోసం, బాగా టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ బెటర్, ఐ విల్ గివ్ యూ a general example. I will compare with the general example. For example, village has street, and street has house has room, in room persons are there. This is an village name, and street, village has street, and which street he is living in, and in street there are houses are there. Okay, in which house he is living, in house there are rooms are there, in which room he is living in, and in rooms person will be found. At the same time, village is compared with the atom. For example, this is a nucleus. In nucleus electrons are revolving. Okay, in this is all about atom. In atom there are cells. These are the cells, and cells contain subcell. These cells also have the subcells. Okay, cell contains the subcell, and subcell lo emuntayante orbitals untayandi. Okay, the probability of finding of an electron maximum, ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కడ ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉంటుందో దాన్ని ఏమంటారంటే ఆర్బిటాల్ అంటారండి. అంటే సబ్సెల్స్లో ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి. ఈ ఆర్బిటాల్లో ఏముంటాయంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, వీటి గురించి మరి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ కావాలంటే మనం క్వాంటమ్ నెంబర్స్ డిస్కస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఆర్ 4 types. ఫస్ట్ వన్, ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్, ఇట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ విత్ n. సెకండ్ వన్, అజిముథల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఇండికేటెడ్ విత్ l. అండ్ థర్డ్ వన్, magnetic quantum number indicated with ml. And fourth one, spin quantum number indicated with ms. Okay, these three are interrelated. Okay, these three are interrelated. Principal quantum number అనేది azimuthal quantum number ఆధారపడి ఉంటుంది. azimuthal quantum number అనేది principal quantum number పై ఆధారపడి ఉంటుంది. అలాగే magnetic quantum number అనేది azimuthal quantum number పైన ఆధారపడుతుంది. But the spin quantum number is independent. Which does not depend on any other quantum numbers. Okay, it is completely different. Okay, ఇప్పుడు atom గురించి ఏది మాట్లాడుతుందంటే, షెల్ గురించి ఏ క్వాంటమ్ నెంబర్ మాట్లాడుతుందంటే ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబరు షెల్ గురించి మాట్లాడుతుందండి.
ఓకే, సెల్లో కే. ఇప్పుడు యాటమ్ చుట్టూ దిస్ ఈజ్ ఎ న్యూక్లియస్. యాటమ్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయండి. ఇక్కడ ఈ షెల్ని కే షెల్ అని, ఎం సెల్ అని, ఎన్ సెల్ అని, ఎన్ సెల్ అని డిఫరెంట్ సెల్స్ ఇవన్నిటి గురించి మాట్లాడదాన్ని ఏమంటారంటే ప్రిన్సిపల్ కౌంటర్ నెంబర్ అంటారు. అలాగే సబ్ సెల్స్. ఓకే, సెల్లో ఏముంటాయండి సబ్ సెల్స్ ఎస్, పి, డి, ఎఫ్. ఈ సబ్ సెల్ గురించి మాట్లాడదాన్ని ఏమంటారంటే ఎజిముతల్ కౌంటర్ నెంబర్ అంటారు. ఈ సబ్ సెల్లో ఏముంటాయండి ఎస్ సబ్ సెల్లో ఓకే ఎజిముతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ మాట్లాడుతుందండి, ఎజిముతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్. ఓకే, ఈ సబ్ సెల్ని ఎస్పిడిఎఫ్ అంటారు. అలాగే ఆర్బిటల్, ఈ సబ్ సెల్లో ఆర్బిటల్ ఉంటాయండి. ఎస్ సబ్ సెల్లో ఒక ఆర్బిటల్ ఉంటుంది, పి సబ్ సెల్లో 3 ఉంటాయి, పిఎక్స్, పివై, పిజెడ్. వీటి గురించి మాట్లాడితే ఏమంటే మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్. వీటి గురించి మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ మాట్లాడుతుందండి. ఎస్ సబ్ సెల్లో ఒక ఆర్బిటల్ ఉంటుంది, అదే పి సబ్ సెల్లో అయితే 3 ఆర్బిటల్ ఉంటాయి, పిఎక్స్, పివై, పిజెడ్. అండ్ డి ఆర్బిటాల్లో 5 ఆర్బిటల్ ఉంటాయండి, డిఎక్స్వై, డిఓజెడ్, సో వీటన్నింటి గురించి మాట్లాడుతాను ఏమంటారంటే మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అంటారు. అలాగే ఎలక్ట్రాన్ గురించి మాట్లాడుతాను ఏమంటారంటే స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్. ఓకే, ఒక ఆర్బిటల్లో మ్యాక్సిమం 2 ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే ఉండగలవు అని చెప్పే క్వాంటమ్ నెంబర్ ఏంటంటే స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్. ఓకే, ఉదాహరణకి దీన్ని ఆర్బిటల్గా తీసుకుంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎలా చూపిస్తే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎలా చూపించాలి. ఎందుకంటే ఇది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిరుగుతుంది అనుకుంటే ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సూర్యుని చుట్టూ భూమి ఎలాగ తిరుగుతుందో తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుడి చుట్టూ అయితే ఎలాగ తిరుగుతుందో ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా దే రివాల్వ్ అరౌండ్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సిస్ అండ్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్. ఫస్ట్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్. It was proposed by Niels Bohr. It represents size and energy of orbit. Size and energy of orbit. We know that electrons are revolving in certain orbits around the nucleus. Electrons అనేవి న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఒక సర్టైన్ ఆర్బిట్లో రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి. వాటిని రిప్రజెంట్ చేసేదాన్ని వాటిని క్వాంటమ్ నెంబర్స్, ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఈ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ని అన్ని డినోట్ చేస్తాం. ఇట్ రిప్రజెంట్స్ సైజ్ అండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆర్బిట్. ఈ ఆర్బిట్ యొక్క సైజ్ని మరియు ఎనర్జీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎన్ వాల్యూస్ 1, 2, 3, 4. 1 అంటే ఫస్ట్ సెల్, సెకండ్ సెల్, థర్డ్ సెల్, ఫోర్త్ సెల్. ఈ ఫస్ట్ సెల్ని మనం ఏమంటారంటే కే సెల్ అని కూడా అంటారు, సెకండ్ సెల్ని ఎల్ సెల్ అని కూడా అంటారు, థర్డ్ సెల్ని ఎం సెల్ అని కూడా అంటారు, ఫోర్త్ సెల్ని ఎన్ సెల్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఆర్బిట్లో సెల్స్ ఎలా ఉంటాయండి, కే సెల్, ఎల్ సెల్, ఎం సెల్, ఎన్ సెల్. ఫస్ట్ సెల్ని కే సెల్ అంటారు, ఫస్ట్ సెల్ అన్న కే సెల్ అన్న ఒకటే. అలాగే సెకండ్ సెల్ని ఎల్ సెల్ అంటారు, థర్డ్ సెల్ని ఎం సెల్ అంటారు, ఫోర్త్ సెల్ని ఎన్ సెల్ అని కూడా అంటారు. ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంక్రీజెస్. ఎన్ అనేది పెరుగుతున్న కొలది 1, 2, 3, 4 పెరుగుతున్న కొలది ఈ ఆర్బిట్ యొక్క సైజు కూడా పెరుగుతుంది, అదేవిధంగా ఎనర్జీ కూడా పెరుగుతుంది. ఆర్బిట్ ఆర్ షెల్ అన్న ఆర్బిట్ అన్న ఒకటే, నాట్ ఆర్బిటాల్. ఆర్బిటాల్ ఈజ్ డిఫరెంట్. షెల్ అన్న ఆర్బిటాల్ అన్న ఒకటే. చూడండి, ఇక్కడ ఈ షెల్ నెంబర్ పెరుగుతున్న కొలది దాని యొక్క సైజు పెరుగుతుంది, అదేవిధంగా వీటి యొక్క ఎనర్జీ కూడా పెరుగుతుంది. అంటే అన్నిటికంటే ఏ సెల్కి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది అంటే ఎన్ సెల్కి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది. సైజు కూడా ఆ ఎన్ సెల్ అనేది పెద్దది, దాని తర్వాత ఎమ్, తర్వాత ఎల్, తర్వాత కే. హైయెస్ట్ ఎనర్జీ మరియు సైజ్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే 4 సెల్కి, తర్వాత థర్డ్ సెల్, తర్వాత సెకండ్ సెల్, తర్వాత ఫస్ట్ సెల్. ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ స్క్వేర్. మన ఫార్ములా ఏంటంటే టోటల్ నెంబర్ ఆర్బిటాల్స్ కావాలంటే మొత్తం ఈ షెల్లో ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి కావాలంటే మనకు ఫార్ములా ఏంటండి ఎన్ స్క్వేర్. ఉదాహరణకు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే కే షెల్లో ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి అని క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి. కే షెల్కి ఎన్ వాల్యూ ఎంత అండి, ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, ఆర్బిటాల్స్కి మనకు ఫార్ములా ఏంటి, ఆర్బిటాల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ స్క్వేర్. ఓకే, ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే 1 స్క్వేర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఎల్ సెల్లో ఎన్ని ఉంటాయంటే ఎల్కి ఏంటంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 స్క్వేర్. ఎన్ని ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయండి, 4 ఆర్బిటల్స్ అనేవి ఉంటాయి. అదే ఎం సెల్ అయితే
n ఈజ్ ఈక్వల్ 3 కాబట్టి 3 స్క్వేర్ అంటే 9 ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఎన్ని ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి అంటే 4 స్క్వేర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16 ఆర్బిటల్స్. ఓకే, ఈ K షెల్లో 1 ఆర్బిటల్ ఉంటుంది, L షెల్లో 4 ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి, M షెల్లో 9 ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి, N షెల్లో 16 ఆర్బిటల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఒక ఆర్బిటాల్లో ద మ్యాక్సిమం ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ అన్ ఆర్బిటాల్స్ ఈజ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. ఒక ఆర్బిటాల్లో మ్యాక్సిమం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయంటే ఒక ఆర్బిటాల్లో, నాట్ సబ్సెల్, ఒక ఆర్బిటాల్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వాంటం నెంబర్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. దట్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్. సబ్సెల్ కాదు, ఆర్బిట్ కాదండి, ఒక ఆర్బిటాల్. ఓకేనా, ఒక ఆర్బిటాల్లో మ్యాక్సిమం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయంటే 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి. ఓకేనా, ఇప్పుడు K షెల్లో ఎన్ని ఆర్బిటల్ ఉన్నాయండి? 1 ఆర్బిటల్ ఉన్నాయి. అంటే K షెల్లో మ్యాక్సిమం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయండి? K షెల్లో మ్యాక్సిమం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయంటే 2 ఉంటాయండి. అలాగే L షెల్లో ఎన్ని ఆర్బిటల్ ఉన్నాయండి? 4 ఆర్బిటల్ ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రాన్లు ఎన్ని ఉంటాయండి? 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఎందుకు? ఒక ఆర్బిటల్లో మ్యాక్సిమం 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి. M షెల్లో ఎన్ని ఆర్బిటల్ ఉన్నాయండి? 9 ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రాన్లు ఎన్ని ఉంటాయి? 9 × 2 18, ఇక్కడ 32. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number is indicated with L. It was proposed by Sommerfeld. దీన్ని సోమర్ఫీల్డ్ అనే సైంటిస్ట్ ప్రపోజ్ చేశారండి. L వాల్యూస్ డిపెండ్ ఆన్ N వాల్యూస్. L వాల్యూస్ అనేవి దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అంటే N వాల్యూస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మరి L ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అండి? 0 to n-1. ఉదాహరణకు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకున్నాను అనుకోండి. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటే L ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందండి? L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to n-1. 0 to n-1 అంటే n ప్లేస్లో 1 పెట్టాలి. 0 to 1-1. 0 to 1-1 అంటే 0 to 0 అంటే L వాల్యూ ఎంత అండి? 0. అంటే ఒక వాల్యూ వచ్చింది. ఎన్ని వాల్యూస్ వచ్చాయండి? ఒక వాల్యూ వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటంటే ఇందులో ఒక సబ్సెల్ ఉందండి. ఎందుకంటే L వాల్యూ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందండి? సబ్సెల్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఉదాహరణకు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 తీసుకున్నాం అనుకోండి. L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to n-1 అంటే 0 to 2-1. 0 to 2-1 అంటే 0 to 1. 0 to 1 అంటే 0, 1. ఎన్ని వాల్యూస్ వచ్చాయండి? 2 వాల్యూస్ వచ్చాయి. 2 వాల్యూస్ వచ్చాయంటే ఎన్ని సబ్సెల్ ఉన్నట్లుగా? 2 సబ్సెల్స్ అనేవి ఇందులో ఉన్నట్లుగా, ఇందులో 1 సబ్సెల్ ఉన్నట్లుగా. ఓకే, అలాగే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 తీసుకున్నారు అనుకోండి. L ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందండి? 3 అంటే L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3-1 అంటే 0 to 2. 0 to 2 అంటే 0, 1, 2. ఎన్ని వాల్యూస్ వచ్చాయండి? 3 వాల్యూస్ వచ్చాయంటే 3 సబ్సెల్స్ ఉన్నట్లుగా. ఓకే, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అయితే 4 సబ్సెల్స్ ఉన్నట్లుగా. అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సెల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ రాయించండి, ద నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సెల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సెల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n వాల్యూకి ఈక్వల్ అండి. ఓకేనా, నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సెల్స్ అనేది దేనికి ఈక్వల్ అండి? n. చూడండి, ఇక్కడ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటే ఒక సబ్సెల్ వచ్చింది. L ఈజ్ ఈక్వల్ 2 తీసుకుంటే 2 సబ్సెల్స్ వచ్చాయి. n ఈజ్ ఈక్వల్ 3 తీసుకుంటే 3 సబ్సెల్స్ వచ్చాయి. 4 తీసుకుంటే 4 సబ్సెల్స్ అనేవి వస్తాయి. ఓకే, L వాల్యూ రిప్రజెంట్స్ సబ్సెల్స్. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నామండి. సెల్స్లో ఏముంటాయంటే ఈ సెల్స్లో ఇంటర్నల్గా ఈ సెల్స్లో ఏముంటాయంటే సబ్సెల్స్ అనేవి ఉంటాయండి. ఈ సెల్స్లో ఏముంటాయండి? సబ్సెల్స్. ఇది కంప్లీట్గా ఇమేజినరీ డయాగ్రామ్ కూడా, ఎందుకంటే యాటమే చాలా చిన్నది ఉంటుంది. దాంట్లో సెల్స్ని సబ్సెల్స్ని నార్మల్గా చూపించాలంటే ఇట్స్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. బట్ మనం ఖచ్చితంగా ఇమేజ్ చేసుకోవాలండి, ఎందుకంటే యాటమ్ అనేది చాలా చిన్నది. దాంట్లో సెల్స్ సబ్సెల్స్ గురించి మనం ఖచ్చితంగా ఇమేజ్ చేసుకోకపోతే మనకి కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థం అవ్వదు. ఓకే, L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే అది ఏ సబ్సెల్ అండి? S సబ్సెల్. L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే అది P సబ్సెల్. L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అయితే అది ఏమవుతుందండి? D సబ్సెల్. L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అయితే అది F సబ్సెల్ అనేది అవుతుంది. ఓకే, L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే S సబ్సెల్. ఇది ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే P సబ్సెల్, 2 అయితే D సబ్సెల్, L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అయితే F సబ్సెల్.
ఇక్కడ చాలా వరకు మనం ఎస్పీడిఎఫ్ని ఆర్బిటల్స్ అని కూడా అంటాం, కానీ యాక్చువల్గా ఎస్పీడిఎఫ్ అనేవి సబ్సెల్స్, నాట్ ఆర్బిటల్స్. ఈ సబ్సెల్స్లో ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి. ఎస్ సబ్సెల్లో ఒక ఆర్బిటల్, పి సబ్సెల్లో 3 ఆర్బిటల్, ఈ సబ్సెల్స్లో ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయండి. అందుకోసమే జనరల్గా ఎస్పీడిఎఫ్నే ఆర్బిటల్స్ అని కూడా అంటారు, కానీ యాక్చువల్గా ఎస్పీడిఎఫ్ అనేవి సబ్సెల్స్, నాట్ ఆర్బిటల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎల్ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి యాంగులర్ మూమెంటమ్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడండి. దీనికి ఫార్ములా ఏంటంటే h/25 ఇంటూ √L ఇంటూ L+1. హియర్ h ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లాంక్ కాన్స్టెంట్. h ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లాంక్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఎన్ వాల్యూ, ఎల్ వాల్యూ, సబ్సెల్ నొటేషన్ ఒకసారి చూద్దామండి. ఇప్పుడు కేసెల్కి ఎన్ వాల్యూ ఎంత అండి? 1. కేసెల్కి ఎన్ వాల్యూ ఎంత అండి? 1. ఇప్పుడు ఎల్ వాల్యూ 0 to n-1. ఎల్ వాల్యూ ఎంత అండి? 0 to. ఇప్పుడు ఎన్ వాల్యూ 1 అయితే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుందండి? 0 to, చూడండి, 0 to 1-1 అంటే 0 to 0. 0 to 0 అంటే ఒక్క వాల్యూ వస్తుంది కదండి, అంటే 0. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎన్ని వాల్యూస్ వచ్చాయండి? 0. ఓకే, ఇప్పుడు ఎన్ వాల్యూ 1 వచ్చింది, ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అంటే ఏ సబ్సెల్ అండి? ఎస్ సబ్సెల్. ఇక్కడ 1 వచ్చింది, ఎస్ సబ్సెల్ వచ్చింది, అంటే సబ్సెల్ నొటేషన్ ఏంటండి? 1s. ఓకే, తర్వాత ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2 తీసుకుంటే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ చూడండి 0 to 2-1 అంటే 0 to 2-1 అంటే 0 to 1. 0 to 1 అంటే ఎన్ని వాల్యూస్ వస్తాయండి? 0, 1, 0, 1. ఇప్పుడు సబ్సెల్ నొటేషన్ చూద్దాం. ఎన్ వాల్యూ ఎంత అండి? 2. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అయితే ఏ సబ్సెల్ అండి? ఎస్ సబ్సెల్, అంటే 2s. అలాగే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 అయితే ఏ సబ్సెల్ అండి? పి సబ్సెల్, అంటే 2p. ఓకే, తర్వాత ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ 3 తీసుకుంటే 0 to 3-1 అంటే 0 to 2. 0 to 2 అంటే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, 1, 2. 3 వాల్యూస్ వస్తాయండి. ఇప్పుడు సబ్సెల్ నొటేషన్ తీసుకుంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 కాబట్టి ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అయితే ఏ సబ్సెల్ అండి? ఎస్, అంటే 3s. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 అయితే 3p మరియు 3d. ఓకే, లాస్ట్ వన్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అయితే, ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అయితే ఇక్కడ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అండి? 0 to n-1 అంటే 4-1. 0 to 4-1 అంటే 3 వస్తుంది, అంటే 0 to 3 అంటే ఎన్ని వాల్యూస్ వస్తాయి చూడండి? 0, 1, 2, 3. 4 వాల్యూస్ అనేవి వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ 4 కదా, ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4, ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అంటే ఎస్ సబ్సెల్, అంటే 4s. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే 4p, అలాగే 4d, 4f. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే ఎన్ని సబ్సెల్ వచ్చాయండి? 1 సబ్సెల్ వచ్చింది. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2 అయితే ఎన్ని సబ్సెల్ వచ్చాయండి? 2 సబ్సెల్స్. ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ 3 అయితే 3 సబ్సెల్స్. ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ 4 అయితే 4 సబ్సెల్స్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పాను, ద నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సెల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ వాల్యూ, అంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్. ఎన్ వాల్యూ 1 అయితే అందులో 1 సబ్సెల్ ఉంటుంది, 2 అయితే 2 సబ్సెల్స్ ఉంటాయి, 3 అయితే 3 సబ్సెల్స్ ఉంటాయి. అదే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలండి? 2 స్క్వేర్. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి మన నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కావాలంటే 2 into n², ఎందుకంటే ఒక ఆర్బిటాల్లో మ్యాక్సిమం 2 ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ క్వాంటమ్ నెంబర్ చూద్దాం. ద నెక్స్ట్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్. ఓకే, ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ రిప్రజెంట్స్ అబౌట్ షెల్. ఎజిముతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అనేది సబ్సెల్ గురించి మాట్లాడితే, మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అనేది ఆర్బిటాలు అండ్ వాటి యొక్క ఓరియంటేషన్ గురించి మాట్లాడుతుంది. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై లాండే. దీన్ని లాండే అనే సైంటిస్ట్ ప్రపోజ్ చేశారు. అలాగే ఎంఎల్ ఇండికేట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్, ఒక సబ్సెల్స్లో ఎన్ని ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయి అండ్ దేర్ ఓరియంటేషన్, వాటి యొక్క ఓరియంటేషన్స్ ఏంటి, వాటి యొక్క షేప్స్ ఏంటి, వాటి గురించి మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అనేది మాట్లాడుతుంది. ఎంఎల్ వాల్యూ డిపెండ్ ఆన్ ఎల్ వాల్యూ. ఓకే, ఎల్ వాల్యూ డిపెండ్ ఆన్, బికాజ్ షెల్స్లో ఏముంటాయండి? సబ్సెల్స్ ఉంటాయి. సబ్సెల్ వాల్యూ అంటే ఎల్ వాల్యూ ఎన్ వాల్యూ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటే, మరి సబ్సెల్స్లో ఏముంటాయండి? ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి. దాన్ని మనం ఎంఎల్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. మరి ఎంఎల్ వాల్యూ దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే సబ్సెల్స్ వాల్యూ మీద, అంటే ఎల్ వాల్యూ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఎల్ వాల్యూ ఎంఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటంటే -L2 + L.
ఓకే, ఎంఎల్ వాల్యూ దేంతో ఇండికేట్ చేస్తుంటే -L2 + 1. ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ ఇన్ ఏ సబ్సెల్, ఒక సబ్సెల్లో ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి అంటే ఫార్ములా ఏంటంటే ml = 2l + 1. 2l + 1. ఉదాహరణకు l = 1 తీసుకుంటే ఏ సబ్సెల్ అండి అది? p సబ్సెల్. రిమెంబర్ s,p,d,f ఆర్ నాట్ ఆర్బిటాల్స్, దే ఆర్ సబ్సెల్స్. ఆ సబ్సెల్స్లో ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం జనరల్గా s,p,d,fని ఆర్బిటల్స్ అని కూడా అనడం జరుగుతుంది. బట్ యాక్చువల్గా s,p,d,f ఆర్ సబ్సెల్స్. l = 0 తీసుకుంటే ml = ఎంత వస్తుంది చూడండి, 2 × l వాల్యూ 1, 2 × 1 + 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. ఓకే, ml వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే p సబ్సెల్లో ఎన్ని ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయండి? 3 ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఆ 3 ఆర్బిటల్స్ ఏంటంటే px, py, pz. మళ్ళీ తర్వాత మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, వీటిని ఏమంటారంటే ఆర్బిటాల్స్ అంటారు. ఇది p అనేది ఏంటిది? సబ్సెల్లో px, py, pz అనేవి ఏంటి? ఆర్బిటాల్స్. అంటే l = 1 అంటే p సబ్సెల్లో ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయండి? 3 ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మరి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి చెప్పండి? ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అంటే ఒక ఆర్బిటల్లో మ్యాక్సిమం 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి కాబట్టి 3 ఆర్బిటల్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 6 ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి. ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాం n వాల్యూని బట్టి ఆర్బిటాల్ కావాలంటే n². n వాల్యూ ఇచ్చి నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే ఫార్ములా ఏంటండి? n². అదే l వాల్యూ ఇచ్చి నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ కనుక క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే 2l + 1. ఈ ఆర్బిటాల్స్కి డబుల్ చేస్తే ఎలక్ట్రాన్స్ అవుతాయి. ఎందుకంటే ఒక ఆర్బిటాల్లో మ్యాక్సిమం 2 ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం l వాల్యూకి మరియు ml వాల్యూకి మధ్య ఆ రిలేషన్ చూద్దామండి. s సబ్సెల్ ఫస్ట్ l వాల్యూ, ml వాల్యూ ఇలాగ మనం ఒకటి తీసుకుందాం. l వాల్యూ, s సబ్సెల్కి l వాల్యూ ఎంత అండి? 0. s సబ్సెల్కి l వాల్యూ ఎంత అండి? 0. మరి ml వాల్యూ చూడండి, ml = 2 × 0 + 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుందండి? 1. 2 × 0 0 కాబట్టి 0 + 1 1. ఓకే, ml = అంటే l = 0 తీసుకుంటే ml = ఎంత వచ్చిందండి అంటే 1 వాల్యూ. ఓకే, అంటే l = 1. s సబ్సెల్లో ఎన్ని ఆర్బిటాల్ ఉంటాయండి? s సబ్సెల్లో ఎన్ని ఆర్బిటాల్ ఉంటాయి? ఒక ఆర్బిటాల్ ఉంటాయి. ఆ ఆర్బిటాల్ని దేంతో ఇండికేట్ చేస్తామంటే ml = ఏంటండి? -L2 + l. l వాల్యూ ఎంత అండి? 0. -02 + 0 అంటే ఎంత అండి? -02 + 0 అంటే 0, ఒకటే ఇండికేషన్ అన్నమాట. ఓకే, ml వాల్యూ ఎంత వచ్చిందండి? 1 వచ్చిందండి. అంటే ఒక ఆర్బిటల్ ఉన్నది. ఆ ఒక ఆర్బిటల్ దేంతో ఇండికేట్ చేస్తామంటే 0తో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఆర్బిటల్ ఓరియంటేషను s అండి. ఓకే, ఇక్కడ సబ్సెల్ని ఎస్తో చేస్తాం, ఆర్బిటాల్ని కూడా ఎస్తో చేస్తాం. షేప్ ఏంటంటే స్పెరికల్. s ఆర్బిటాల్ యొక్క షేప్ ఏంటండి? స్పెరికల్. ఓకే, ఆర్బిటల్ రిప్రజెంటేషన్ కానీ s ఆర్బిటల్ మనం స్పెరికల్ కాబట్టి ఇలా చూపిస్తాం. నెక్స్ట్ సబ్సెల్ p సబ్సెల్కి l వాల్యూ ఎంత అండి? l = 1. మరి l = 1 అయినప్పుడు ml = ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? 2 × 1 + 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. అంటే l సబ్సెల్లో ఎన్ని ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి? ఎన్ని ml వాల్యూస్ ఉంటాయండి? 3 ml వాల్యూస్ అంటే 3 ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయని అర్థం. ఆ 3 ఆర్బిటల్స్ మనం ఎలా చూపిస్తాం అంటే చూడండి, ml = -L2 + l. l = ఎంత అండి? 1. అంటే +1 to -1, +1 0 -1. ఎందుకంటే +1కి -1కి మధ్యలో 0 ఉంటుంది. ఆ 3 ఆర్బిటాల్ని మనం ఎలా చూపిస్తామండి? +1 0 -1. ఆర్బిటల్ యొక్క ఓరియంటేషన్ ఏంటంటే px, py, pz. ఓకే, వీటిని ఆర్బిటల్స్ అంటారు. ఇది సబ్సెల్, ఇవి ఆర్బిటల్స్ px, py, pz. వీటి యొక్క షేప్ ఏంటంటే డంబెల్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు ఉపయోగిస్తారు కదండి మజిల్స్ పెరగడానికి, దాన్నే డంబెల్ అంటారు. ఆ డంబెల్ షేప్లో ఉంటుందండి. ఇదిగోండి, ఇది px ఎలా ఉంటుంది, py ఎలా ఉంటుంది, ఇది pz. ఓకే, నెక్స్ట్ సబ్సెల్ ఈస్ డి సబ్సెల్కి l వాల్యూ ఎంత అండి? 2. మరి ml వాల్యూ ఎంత అవుతుంది చూడండి, ml = 2 × 2 + 1, 2 2 4, 4 + 1 5. అంటే డి సబ్సెల్లో ఎన్ని ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయండి?
5 ఆర్బిటల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ 5 ఆర్బిటల్స్ మనం దీంతో చూపిస్తాం. ml ఈజ్ ఈక్వల్ టు -L2 ప్లస్ L అంటే L ఈజ్ ఈక్వల్ అంత 2 అంటే -2 to +2 -2 to +2 అంటే -2 -1 0 +1 +2 అంటే ఈ డి సబ్సెల్ ఎన్ని ఆర్బిటల్ ఉన్నాయండి? 5 ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయి. ఆ 5 ఆర్బిటల్స్ దేంతో చేస్తాం? -2 -1 0 +1 +2. ఓకే, ఆర్బిటల్ ఓరియంటేషన్ ఏంటంటే dxy dyz dzx dx square y square dz square. ఓకే, ఆర్బిటల్ మనం వాటి యొక్క ఓరియంటేషన్లో ఉంటే dxy dyz dzx dx square y square dz square. వీటిని ఏమంటారంటే ఆర్బిటల్స్ అంటారు. ఓకే, డి సబ్ సెల్స్లో ఎన్ని ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయండి? 5 ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయి. వాటిని ఎలా వాల్యూస్, వాటి యొక్క వాల్యూస్ ఏంటి? -2 -1 0 +1 +2. ఓకే, వీటి యొక్క షేప్ ఏంటంటే డబుల్ డంబెల్. ఓకే, పి ఆర్బిటల్స్ యొక్క షేప్ డంబెల్ అయితే ఇవి డబుల్ డంబెల్ అంటే 2 డంబెల్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇది వీటి యొక్క నొటేషన్ ఎలా ఉందండి? dxy dyz dzx dx square y square dz square. ఓకే అండి, లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఎఫ్ సబ్ సెల్ కి ఎల్ వాల్యూ ఎంత అండి? 3. ml ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది చూడండి? ml ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 × 3 + 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7. అంటే ఎఫ్ సబ్ సెల్లో 7 ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఆ 7 ఆర్బిటల్స్ దేంతో ఇండికేట్ చేస్తుంది? ml ఈజ్ ఈక్వల్ టు -L2 + L అంటే -3 to +3 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3. ఓకే, ఆ 7 ఆర్బిటల్స్ మనం 7 ఆర్బిటల్స్ యొక్క ml వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయండి? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3. డి ఆర్బిటల్ ఉండే 5 ఆర్బిటల్ యొక్క ml వాల్యూ, ఒక్కొక్క ఆర్బిటల్ యొక్క ml వాల్యూ -2 -1 0 +1 +2. వీటి యొక్క ఓరియంటేషన్స్ మనం ఎగ్జాక్ట్గా మాట్లాడలేమండి. ఓకే, వీటి షేప్ ఏంటంటే 4-fold డంబెల్. ఓకే, వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది చాలా కాంప్లెక్స్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం బోర్డు పైన చూపించడం అనేది ఇట్స్ హైలీ డిఫికల్ట్. 3 డైమెన్షనల్ చూపించాలి. ఓకే, అందుకని జనరల్గా మీకు ఎఫ్ ఆర్బిటల్ సంబంధించిన రిప్రజెంటేషన్స్ ఎక్కడ ఇవ్వరండి, SPDF మాత్రమే ఇస్తారు. ఓకే, ఇది అర్థమైందండి. ఒకసారి మళ్ళీ నేను రిపీట్ చేస్తాను. పి సబ్ సెల్కి ఎల్ వాల్యూ 1 అంటే పి సబ్ సెల్కి ఎల్ వాల్యూ 1. మరి ml వాల్యూస్ ఎంత అండి? ml ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2L + 1 అంటే 2 × 1 + 1 3 అంటే పి సబ్ సెల్లో 3 ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయి. ml ఈజ్ ఈక్వల్ 3 వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటండి? 3 ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఆర్బిటల్స్ని మనం దేంతో చూపిస్తామండి? -L2 + 1 అంటే +1 0 -1 అంటే ఆ 3 ఆర్బిటల్స్ని మనం +1 0 -1 చేత చూపిస్తాం. అవేంటవి ఆర్బిటల్స్ ఏంటి? px py pz. వాటి యొక్క షేప్స్ ఏంటండి? డంబెల్. అవి చూడండి ఎలా ఉంటాయండి? px py pz. ఓకే అండి, అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఈజ్ స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్. దీని యొక్క వాల్యూస్ మిగతా వాటితో డిపెండ్ అయి ఉండదండి. ఇట్స్ అన్ ఇండిపెండెంట్. ఇట్ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై గౌడ్ స్మిత్ అండ్ ఉలెన్బెక్. ఇట్ ఇండికేట్స్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్. అంటే ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం, ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నవి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. జస్ట్ లైక్ ఎర్త్ ఎలాగో తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఎలా తిరుగుతుందో, ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ న్యూక్లియస్ చుట్టూ అనేవి తిరుగుతాయి. ఓకే, తన చుట్టూ తాను తిరిగినప్పుడు 2 డైరెక్షన్లో తిరుగుతాయండి. ఒకటి క్లాక్ వైజ్, రెండోది యాంటీ క్లాక్ వైజ్. క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో చూపిస్తే యారో మార్క్ ఇలా పైకి చూపించాలండి. దాని వాల్యూ MS వాల్యూ ఎంత అవుతుందండి? MS వాల్యూ ఎంత అవుతుందండి? క్లాక్ వైజ్లో అయితే +. అదే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తిరిగితే MS వాల్యూ ఎంత అండి? -. ఒకవేళ స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఇచ్చి మనం యాంగులర్ మూమెంటం కనుక క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే దీనికి ఫార్ములా ఏదండి? h/25 × √s × s+1. h/25 × √s × s+1. అలాగే L ఇచ్చి యాంగులర్ మూమెంటం క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే h/25 × √L × l+1.
ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ క్వాంటమ్ నెంబర్. ఈ సబ్ టాపిక్లో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్? ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ into the orbitals in an atom is called electronic configuration. ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నవి ఆర్బిటాల్స్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడాన్ని ఏమంటారంటే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటారు. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు న్యూక్లియస్ టు సెల్స్లో ఏముంటాయండి, సెల్స్లో సబ్ సెల్స్ ఉంటాయి, ఆ సబ్ సెల్స్లో ఏముంటాయి, ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి. ఆ ఆర్బిటల్స్లో మాత్రమే ఏముంటాయంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, ఏ సబ్ సెల్లో ఏ సబ్ సెల్లో ఏ ఆర్బిటాల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయో మనం దేని ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు అంటే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే, ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంటూ ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ ఎన్ atom ఈజ్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, ఇట్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై NLX. X is equal to number of electrons, L is equal to azimuthal quantum number, N is equal to principal quantum number. Okay dear students, X is equal to number of electrons, L is equal to azimuthal quantum number, N is equal to principal quantum number. ఓకే, మరి ఈ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయడానికి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయండి. ఆ రూల్స్ని కనుక ఫాలో అయితే మనం వీ కెన్ రైట్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఆటమ్ కరెక్ట్లీ. సో వాట్ ఆర్ ద రూల్స్? దెర్ ఆర్ 3 రూల్స్ టు రైట్ ది ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కరెక్ట్లీ. ఫస్ట్ వన్ ఆప్-బౌ ప్రిన్సిపల్, నెక్స్ట్ వన్ పౌలీ ఎక్స్క్లూషన్ ప్రిన్సిపల్, థర్డ్ వన్ హూన్స్ ప్రిన్సిపల్. ఫస్ట్ వన్ ఆప్-బౌ, పౌలీ, Hund's principle. Let's see what is Aufbau principle. Electrons are filled in the increasing order of n plus L values. Aufbau నియమం ప్రకారం ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి n plus L వాల్యూలు పెరిగే క్రమంలో ఎలక్ట్రాన్లు నింపబడతాయి. n plus L value increases, energy increases. For example, lower n plus L value has lower energy, higher n plus L value has higher energy. ఒకవేళ in case n plus L value is same, then the electrons are first filled with the lowest n value. ఒకవేళ n plus L value కనుక ఒకేలా ఉంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి n వాల్యూ తక్కువగా ఉన్న ఆర్బిటాలకు మాత్రమే ఫస్ట్ నింపబడతాయి అనేది ఆఫ్బౌ ప్రిన్సిపల్ చెప్తుందండి. ఉదాహరణకు మనం 3p4s తీసుకుంటే ఓకే, n ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ ఎంతండి? 3p4sకి n ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ ఎంతండి? n వాల్యూ 3, ఎల్కి p వాల్యూ 1, 3 + 1 = 4. ఓకే, 4sకి n ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ ఎంతండి? 4 + sకి ఎల్ వాల్యూ 0. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. s ఆర్బిటల్కి ఎల్ వాల్యూ 0 azimuthal quantum నెంబర్లో, p ఆర్బిటల్కి L వాల్యూ 1, d ఆర్బిటల్కి L వాల్యూ 2, f ఆర్బిటల్కి L వాల్యూ 2. Here 4 + 0 = 4. Here n plus L values are equal. When the n plus L values are equal, electrons are first filled with the lowest n value. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఆఫ్బౌ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఏం చెప్తుందండి? n plus L వాల్యూ పెరిగే క్రమంలో ఎలక్ట్రాన్లు నింపబడతాయి. అంటే ఫస్ట్ n plus L వాల్యూ తక్కువ ఉన్న ఆర్బిటల్లోకి ముందు ఎలక్ట్రాన్లు వెళ్తాయి, తర్వాత n plus L వాల్యూలో ఎక్కువగా ఉన్న ఆర్బిటల్లోకి ఎలక్ట్రాన్లు అన్నీ వెళ్తాయి. ఎందుకంటే n plus L వాల్యూ పెరుగుతున్న కొద్ది ఎనర్జీ కూడా పెరుగుతుంది కాబట్టి. ఒకవేళ n plus L వాల్యూస్ అనేవి సేమ్గా ఉన్నప్పుడు ముందు ఎలక్ట్రాన్లు దేంట్లోకి వెళ్తాయి అంటే ఓకే, n వాల్యూ లోవర్, విత్ ద n వాల్యూ లోవర్. n plus L వాల్యూలు ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు n వాల్యూ దేనికైతే తక్కువ ఉందో దాంట్లోకి ముందు వెళ్తాయి అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ చూడండి, n plus L వాల్యూస్ ఆర్ ఈక్వల్, కానీ n వాల్యూ దేనికి తక్కువ ఉందండి? దీనికి n వాల్యూ ఎంత? 3, దీనికి n వాల్యూ 4. కావున ముందు 3pలోనికి ఎలక్ట్రాన్లు వెళ్తాయి, తర్వాత 4s. ఓకే, అదండి n plus L వాల్యూ సేమ్, దెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఫస్ట్ ఫిల్డ్ విత్ ది లోయెస్ట్ n వాల్యూ. ఓకే, నేను n plus L వాల్యూ ఆర్డర్ చెప్తానండి, ఒక షార్ట్ కట్ చెప్తానండి. ఖచ్చితంగా మీరు దాన్ని కనుక గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే ఎనీ ఎలిమెంట్
పీరియడ్ టేబుల్లో ఉండే 118 ఎలిమెంట్లో ఎనీ ఎలిమెంట్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మీరు చాలా ఈజీగా రాయగలుగుతారు. అది చాలా జాగ్రత్తగా వినండి డియర్ స్టూడెంట్స్, రైట్. ఇప్పుడు చూడండి ఆ షార్ట్ కట్ ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ SPDF, అది గుర్తుపెట్టుకోండి, SPDF. ఓకే, ఫస్ట్ S, తర్వాత PS, తర్వాత DPS, తర్వాత FDPS. ఓకే, ఫస్ట్ S, PS, DPS, FDPS. Sకి 1, Pకి 2, Dకి 3, Fకి 4 అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మనం ఓకే ఫస్ట్ Sలు 2 సార్లు రాయండి, Sలు ఎన్నిసార్లు రాయండి, 2 సార్లు. తర్వాత PSని 2 సార్లు రాయండి, PS. ఓకే, తర్వాత DPSని 2 సార్లు రాయండి, DPS. తర్వాత FDPSని 2 సార్లు రాయండి, FDPS. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ S అనేది ఎంతో స్టార్ట్ అవుతుందండి, 1తో, కాబట్టి ఇక్కడ 1తో స్టార్ట్ చేయాలండి. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S, 8S. ఓకే, P ఎంతో స్టార్ట్ అవుతుందండి, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P. D ఎంతో స్టార్ట్ అయిందండి, 3D, 4D, 5D, 6D. ఒకటి స్టూడెంట్స్, F ఎంతో స్టార్ట్ అయింది, 4F, 5F. ఇది ఈ ఆర్డర్లో ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నవి నింపబడతాయి. అంటే ఎనర్జీ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అండి. హైయెస్ట్ ఎనర్జీ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుందండి, 8Sకి, తర్వాత 7P, తర్వాత 6D, 5F, 7S, 6P. ఓకే, 5D, 4F, 6S. ఈ ఆర్డర్లో ఎనర్జీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి. ఓకే, అంటే హైయెస్ట్ ఎనర్జీ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుందంటే 8S అండి, లీస్ట్ ఎనర్జీ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుందంటే 1S అండి. ఈ క్రమంలో మాత్రమే ఎలక్ట్రాన్లు అనేవి నింపబడతాయి. ఓకే, ఇవి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 2. తర్వాత 3, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S. తర్వాత 4, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P, 8S. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ క్రమంలో మనం ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి నింపబడ. ఉదాహరణకు మీరు 1Sకి N+L వాల్యూ కావాలంటే అండి, 1S N+L వాల్యూ ఎంత అండి, N వాల్యూ 1, Sకి L వాల్యూ ఎంత అండి, 0. 1 + 0 = 1. ఇప్పుడు 2P తీసుకోండి, 2Pకి 2S తీసుకోండి, 2+కి N+L వాల్యూ ఎంత అండి, 2 + 0 = 2. 2P తీసుకోండి, 2Pకి L+L వాల్యూ ఎంత అండి, N+L = 2 + 1 = 3. 3S తీసుకోండి, N+L = 3 + 0 = 3. ఇక్కడ చూడండి, N+L వాల్యూ ఈక్వల్ అయినప్పుడు, ఆల్రెడీ చెప్పండి, N+L వాల్యూ ఈక్వల్ అయినప్పుడు N వాల్యూ దేనికైతే తక్కువ ఉందో దాంట్లోకి ముందు ఎలక్ట్రాన్లు వెళ్తాయి. అంటే ముందు 2Pలోకి వెళ్తాయి, తర్వాత Sలోకి వెళ్తాయి. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకి Sలో S సబ్సెల్లో ఎన్ని ఆర్బిటల్ ఉంటాయండి, ఒక ఆర్బిటల్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక ఆర్బిటల్లో మ్యాక్సిమం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయంటే 2. కాబట్టి అంటే S సబ్సెల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి. P సబ్సెల్లో 3 ఆర్బిటల్ ఉంటాయి, PX, PY, PZ. ఒక ఆర్బిటల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి మ్యాక్సిమం. కాబట్టి P సబ్సెల్లో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, D సబ్సెల్లో మ్యాక్సిమం 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, F సబ్సెల్లో మ్యాక్సిమం 14 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, దీన్ని కనుక ఈ ఆర్డర్ని కనుక గుర్తించుకుంటే మీరు ఎనీ ఎలిమెంట్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మీరు చాలా తక్కువ టైంలో మీరు రాసివచ్చండి. ఉదాహరణకు మనకి సోడియం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కావాలంటే సోడియం అటామిక్ నెంబర్ తెలియాలండి. సోడియం అటామిక్ నెంబర్ ఎంత అండి, 11. దీనికి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషను 1s2. చూడండి, ఫస్ట్ దీంట్లోకి ఎలక్ట్రాన్ అవుతాయి 1s2. Sలో 2 అయిపోయాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ 2S. Sలో మ్యాక్సిమం ఉందని 2, 2s2. తర్వాత 2Pలో మ్యాక్సిమం ఉంటాయండి 6 కాబట్టి 2p6. చూడండి పైన X, ఈ పైన ఉన్నవి ఏంటండి, ఇదిగోండి X అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇది N, ఈ 1 అనేది N వాల్యూ,
ఎస్ అనేది ఎల్ వాల్యూ, ఈ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఉన్న ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇప్పటివరకు ఎన్ని అండి? 2 2 4 + 6 10 ఎలక్ట్రాన్స్ అయ్యి ఓవరాల్గా అటామిక్ నెంబర్ ఎంత అండి? 11. అలా చెప్పాను, అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వెన్ దెర్ ఇస్ నో చార్జ్ అన్ అటమ్. యాటమ్ పైన ఎటువంటి ఛార్జ్ లేనప్పుడు అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. 1s2 2s2 2p6 10 అయ్యాయి కాబట్టి 1s2 2s2 2p6 2p7 రాయకూడదు, ఎందుకంటే పీలో మ్యాక్సిమం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి? 6 ఎలక్ట్రాన్స్. కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏంటంటే 3s1. నెక్స్ట్ ఏంటండి? 3s1. మనం దీని బదులుగా ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ నియాన్ రాసుకోవచ్చండి. నియాన్ అటామిక్ నెంబర్ 10 కాబట్టి నియాన్ 3s1. నియాన్ 3s1. ఒకవేళ ఇప్పుడు మనకి కాల్షియం యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కావాలంటే కాల్షియం అటామిక్ నెంబర్ 20 కాబట్టి 20 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే చూడండి. ఫస్ట్ 1s2, తర్వాత 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. ఓకే, ఇక్కడికి 25లో చూడండి. 2 2 4 6 10 12 18 2 20 ఎలక్ట్రాన్లు అయితే మనం ఇంతవరకు ఏం రాయొచ్చు అండి? ఆర్గాన్ రాయొచ్చు. ఆర్గాన్, దీని షార్ట్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆర్గాన్ 4s2 అని కూడా రాయొచ్చు. ఆర్గాన్ 4s2. అలాగే మనం కొన్ని ఎలిమెంట్ యొక్క మన ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ చూద్దామండి. నైట్రోజన్ 7 1s2 2s2 చూడండి. 1s2 2s2 4 అయ్యాయి కాబట్టి ఇంకెన్ని మిగులుతాయండి? 2p3. ఓకే, మ్యాక్సిమం 3 ఉంటాయి, మ్యాక్సిమం 6 ఉంటాయి పీ సబ్సెల్లో, కానీ మినిమం 0 ఉండొచ్చు, 1 2 3 ఎన్నైనా ఉండొచ్చు మినిమం, కానీ మ్యాక్సిమం మాత్రం 6 కంటే దాటకూడదు. నువ్వు p7 అని రాసావంటే దట్ ఈస్ రాంగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎలిమెంట్ చూద్దామండి. మ్యాంగనీస్. మ్యాంగనీస్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత అండి? 25. ఓకే, ఫస్ట్ చూడండి. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5. ఇక్కడ చూడండి 25 అయ్యేలో చూడండి. 2 2 4 6 10 12 18 20 25 అయ్యాయండి. ఓకే, ఈ 25లో ఈ 18 బదులు ఏం రాయొచ్చండి? ఆర్గాన్ రాయొచ్చండి. ఆర్గాన్ 4s2 3d5. ఆర్గాన్ 4s2 3d5. సో ఈ రకంగా మీరు ఏ యాటమ్ అయినా దాని యొక్క అటామిక్ నెంబర్ తెలిస్తే చాలు, దాని యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మీరు సింపుల్గా రాయొచ్చు. ఉదాహరణకు మీకు టిన్ యాటమ్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కావాలనుకోండి. 1s2 2s2 టిన్ అంటే 50 కదండి, 50 వచ్చినందుకు లెక్క పెట్టుకోండి. 1s2 2s2 2p6 ఎన్ని? 10 12 18 20 30 36 38 48 5p2 ఇంతవరకు రాయొచ్చండి. 5p2 వరకు మన టిన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయొచ్చండి. అయితే మన షార్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కావాలంటే మీరు వీటి యొక్క అటామిక్ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. హీలియం అటామిక్ నెంబర్ 2, నియాన్ అటామిక్ నెంబర్ 10, ఆర్గాన్ అటామిక్ నెంబర్ 18, క్రిప్టాన్ అటామిక్ నెంబర్ 36, జీనాన్ అటామిక్ నెంబర్ 54, రాడాన్ అటామిక్ నెంబర్ 86, అగ్నిసన్ అటామిక్ నెంబర్ 118. వీటిని ఏమంటారంటే 8th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ లేదా ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఎలిమెంట్స్ అని కూడా అంటారు. నార్మల్గా రాస్తూ ఈ వీటి యొక్క ఆర్గాన్ అనుకోండి 18కి బదులుగా ఆర్గాన్ రాయొచ్చండి. అదే క్రిప్టాన్ అనుకోండి 36 తర్వాత 36కి బదులుగా క్రిప్టాన్ రాయొచ్చు. అంటే షార్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయడానికి ఇవి మనకి బాగా హెల్ప్ అవుతాయండి. ఓకే, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ డియర్ ఫ్రెండ్స్. మీరు దీన్ని ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. నేను ఒక ఎలిమెంట్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అడుగుతాను, దాని యొక్క ఆన్సర్ని మీరు కామెంట్లో రాయండి. వాట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ బేరియం? వాట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ బేరియం? దీని యొక్క అటామిక్ నెంబర్ తెలుసుకుని, ఇది 2a గ్రూప్ ఎలిమెంట్, దీని యొక్క అటామిక్ నెంబర్ తెలుసుకొని దీని యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మీరు కామెంట్లో పెట్టండి. ఓకే, మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రూల్ పౌలీ ఎక్స్క్లూషన్ ప్రిన్సిపల్ చూద్దాం. The next rule is Pauli exclusion principle. What is Pauli exclusion principle is no two electrons in an atom has 4 equal quantum numbers. ఏ రెండు ఎలక్ట్రాన్లు కూడా 4 క్వాంటం సంఖ్యలు సమానం కావు. ఎగ్జాంపుల్ జింక్ తీసుకుంటే జింక్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయండి? 30 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30 ఎలక్ట్రాన్ 29th ఎలక్ట్రాన్ యొక్క
మనం క్వాంటమ్ నెంబర్స్ కనుక తీసుకుంటే 4 క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఈక్వల్ అనేవి కావు. 4 క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఏంటండి? n ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్, ఎజిముథల్ క్వాంటమ్ నెంబర్, మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్, స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్. అలాగే మీరు కాపర్ తీసుకుంటే కాపర్లో 29 ఎలక్ట్రాన్ ఉంటాయి. 29th ఎలక్ట్రాన్కి క్వాంటమ్ నెంబర్స్ రాయండి. అలాగే ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్కి క్వాంటమ్ నెంబర్స్ రాయండి. ఆ 4 క్వాంటమ్ నెంబర్స్, ఆ 2 ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క 4 క్వాంటమ్ నెంబర్స్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సమానం కావు అనేది పౌలి ఎక్స్క్లూషన్ ప్రిన్సిపల్. No two electrons have 4 equal quantum numbers. No two electrons have 4 equal quantum numbers. ఓకే, ఇప్పుడు మనం 3p1కి 4 క్వాంటమ్ నెంబర్స్ రాద్దామండి. 3pకి n వాల్యూ ఎంత అండి? n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, ఎందుకంటే ముందున్న నెంబర్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ కాబట్టి n ఈజ్ ఈక్వల్ 3. ఎల్కి ఎల్ వాల్యూ ఎంత అండి? 1. ఓకే, p ఈజ్ ఈక్వల్ టు సబ్సెల్, p సబ్సెల్కి ఎల్ వాల్యూ ఎంత అండి? 1. s సబ్సెల్కి ఎల్ వాల్యూ 0. ఓకే, d సబ్సెల్కి ఎల్ వాల్యూ 2, p సబ్సెల్కి ఎల్ వాల్యూ 3. ml ఈజ్ ఈక్వల్ టు ml ఎంత అంటే 2l ప్లస్ 1 కా ఫార్ములా, అంటే 2 ఇంటూ 1 ప్లస్ 1 అంటే 3. ఓకే, p సబ్సెల్లో 3 ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి, అంటే ml ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, s ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆఫ్. అలాగే దీన్ని రాద్దామండి. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4, l ఈజ్ ఈక్వల్ 0, ml ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే 1 వస్తుందండి, s ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆఫ్. హియర్ మీరు గమనించినట్లయితే ఈ 3 క్వాంటమ్ నెంబర్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి, కానీ స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్. 3 క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ బట్ స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఈజ్ సేమ్. స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఈజ్ సేమ్. అలాగే మనం నెక్స్ట్ 2s2కి 2s2లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయండి? 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి. వీటికి కూడా మనం క్వాంటమ్ నెంబర్స్ రాద్దాం. ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్లు కూడా రెండో షెల్లో ఎస్ సబ్షెల్లోనే ఉన్నాయి. రెండో షెల్లో ఎస్ సబ్షెల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి. ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్లో ఈ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఫస్ట్ మనం 4 క్వాంటమ్ నెంబర్స్ రాద్దాం. ఈ ఎలక్ట్రాన్ 2sలో ఉంది కాబట్టి n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, ఎస్ సబ్షెల్కి ఎల్ వాల్యూ 0 కాబట్టి ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0, ml ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఎందుకంటే 12 ప్లస్ 1, s ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆఫ్, ఎందుకంటే ఒకే ఆర్బిటల్ ఉన్న 2 ఎలక్ట్రాన్లకి దీనికి ప్లస్ ఆఫ్ అయితే దీనికి ఏమవుతుందండి? మైనస్ ఆఫ్. ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా క్వాంటమ్ నెంబర్ అవుతుంది. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, l ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ml ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, బట్ s ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్. s ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్. హియర్ దీస్ 3 quantum numbers are same, but 4th quantum number is different. 4th quantum number is different. 3 quantum numbers are same, but 4th quantum number is different. సో మనం పౌలి ఎక్స్క్లూషన్ ప్రిన్సిపల్ ప్రూవ్ అయింది కదండి. నో 2 electrons have 4 equal quantum numbers. Okay, next rule is Hund's rule. According to the Hund's rule, electrons are paired when they are already singly occupied. ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఆర్బిటాల్లో ఒక్కొక్కటి నిండిన తర్వాతే పెయిర్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ పెయిర్డ్ వెన్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ సింగిల్లీ ఆక్యుపైడ్. అకార్డింగ్ టు ద Hund's rule, nitrogen contains 3 unpaired electrons and sulfur contains 2 unpaired electrons. ఓకే, ఎలా అంటే ఒకసారి మన ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ చూద్దామండి. నైట్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ 7 కాబట్టి 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3. p సబ్సెల్లో 3 ఆర్బిటల్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ 3 ఆర్బిటల్లో మనకు Hund's రూల్ కనుక లేకపోతే ఇలా రాయించాను, ఒక ఆర్బిటల్ 2 ఇంకో ఆర్బిటల్ 1 రాయాలి. బట్ దిస్ ఈజ్ రాంగ్. ఎందుకంటే Hund's రూల్ ఏం చెప్తుందండి? ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ నిండిన తర్వాతే ఆర్బిటల్లో ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ నిండిన తర్వాత మాత్రమే పేరు అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ దీంట్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ వెళ్తుంది, తర్వాత దీంట్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ వెళ్తుంది, తర్వాత దీంట్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ వెళ్తుంది. సో దట్ ఇక్కడ అన్పేర్డ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 3. అంటే పెయిర్ కాని ఎలక్ట్రాన్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? 3. ఒక్కొక్కసారి ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతుంది? ఇఫ్ ద Hund's principle does not apply, how many lone pair of electrons are there in nitrogen atom? Hund's rule అప్లై కాకపోతే నైట్రోజన్ ఆటంలో ఎన్ని అన్పేర్డ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయంటే, Hund's rule అప్లై అవ్వకపోతే ఎన్ని ఉంటాయండి? ఇక్కడికి ఒక ఎలక్ట్రాన్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉండదు కాబట్టి ఒక్కటే ఉంటుంది. ఓకే, Hund's rule అప్లై అయితే మాత్రం అప్లై చేయాలి కాబట్టి మనకి అన్పేర్డ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్
3 ఉంటాయి. అలాగే సల్ఫర్ 16 కాబట్టి 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. 3p4లో మనకి 4 ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఒక ఆర్బిటల్లో 2 ఉంటాయి కాబట్టి 2 2 4 ఇలా రాసామంటే రాంగ్ అండి. దిస్ ఈజ్ రాంగ్. సో ఫస్ట్ ఒక్కొక్కటి పేర్చి ఒక్కొక్కటి రాయాలి. ఈ ఆర్బిటల్ ఒక ఎలక్ట్రాన్, ఈ ఆర్బిటల్ ఒక ఎలక్ట్రాన్, ఈ ఆర్బిటల్ ఒక ఎలక్ట్రాన్, తర్వాత పేర్చాలి. అంటే ఇప్పుడు అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి? 2 ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఫిల్డ్ అండ్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటల్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్. అంటే ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసినప్పుడు ఈ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆఫ్ ఫిల్డ్ అండ్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటల్స్ ఆర్ ఎక్సెప్షన్ కేసెస్, ఆర్బిటల్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్ డ్యూ టు ది ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ. ఇప్పుడు D5 కనుక తీసుకుంటే ఇట్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్. ఎందుకంటే D5 అంటే 5 ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి, కానీ హూన్స్ రూల్ ప్రకారం ఒక్కొక్కటి రాయాలి కదండి. ఫస్ట్ ఒక్కొక్కటి రాసిన తర్వాతే పేర్ అవుతుంది. ఈ 5 ఎలక్ట్రాన్లు ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కాబట్టి వీటి యొక్క స్పిన్ సేమ్ అండి. దీని యొక్క స్పిన్ ప్లస్ ఆఫ్, దీని యొక్క స్పిన్ ప్లస్ ఆఫ్, దీని యొక్క స్పిన్ ప్లస్ ఆఫ్, దీని యొక్క స్పిన్ కూడా ప్లస్ ఆఫ్, 5th ఎలక్ట్రానిక్ స్పిన్ కూడా ప్లస్ ఆఫ్. కాబట్టి ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్లు అనేది సింపుల్గా ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి. ఈ ఆర్బిటల్ నుంచి ఈ ఆర్బిటాలు, ఈ ఆర్బిటల్ నుంచి ఈ ఆర్బిటాలు, ఈ ఆర్బిటల్ నుంచి ఈ ఆర్బిటాలు, ఈ ఆర్బిటల్ నుంచి ఈ ఆర్బిటాలు. నెంబర్ ఆఫ్ సేమ్ స్పిన్ ఎలక్ట్రాన్స్ పెరిగాయి అనుకోండి, ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది. ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజెస్, స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజెస్. అందుకోసమనే ఆఫ్ ఫిల్డ్ అండ్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటల్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్. ఇప్పుడు మనం 2 ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి. క్రోమియం అండ్ కాపర్. ఓకే, క్రోమియం అండ్ కాపర్ అబ్నార్మల్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ షో చేస్తాయి. క్రోమియం 24 కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 అనేది రాయాలండి. కానీ ఆఫ్ ఫీల్డ్ మోర్ స్టేబుల్ కాబట్టి ఎలా రాయాలంటే 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5. దీంట్లో ఉన్న ఒక ఎలక్ట్రాన్ దీంట్లోకి వెళ్తుంది. ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఆర్బిటల్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్. ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఆర్బిటల్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్. దీన్ని మనం 4s1 3d5 అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ 4s1 3d5 కాబట్టి దీన్ని మనం జనరల్గా 3d5 4s1 అని కూడా రాస్తారు. ఎక్కువ శాతం ఎలా చూపిస్తారండి? 3d5 4s1 అని చూపిస్తారు. లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, మీరు కాపర్ యొక్క అబ్నార్మల్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసి కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఈ సబ్ టాపిక్ సంబంధించిన ప్రీవియస్లో ఎంసెట్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారో చూద్దామా? ఓకే, ప్రీవియస్గా మనకి ఎంసెట్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారో చూద్దాం. ఏపీ 2023లో ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చున్నారండి. ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్బిటల్స్ ఆర్ కరెక్ట్లీ అరేంజ్డ్ ఆన్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దైర్ ఎనర్జీస్. ఈ కింద ఇచ్చిన ఆర్బిటాల్ అనేవి ఏవి కరెక్ట్గా అంటే ఎనర్జీ పెరిగే క్రమంలో కరెక్ట్గా అరేంజ్ చేశారు అనేది క్వశ్చన్. మనకి ఆల్రెడీ మనం తెలుసుకున్నామండి. ఎస్ సబ్సెల్కి ఎల్ వాల్యూ ఎంత అండి? 0. పి సబ్సెల్కి ఎల్ వాల్యూ 1, డి సబ్సెల్కి ఎల్ వాల్యూ 2, ఎఫ్ సబ్సెల్కి ఎల్ వాల్యూ 3. ఈ వాల్యూస్ అయితే మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం 4f సబ్సెల్కి ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. 4f సబ్సెల్. ఓకే, ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ 4fకి ఎంత అండి? 4 ప్లస్ ఎఫ్కి ఎల్ వాల్యూ ఎంత? 3. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7. అలాగే 5pకి తీసుకుందాం. 5pకి ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ 5 ప్లస్ 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. 5d 5 ప్లస్ డికి ఎల్ వాల్యూ ఎంత? 2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7. 6s దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 ప్లస్ ఎస్కి ఎల్ వాల్యూ 0 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. ఓకే, ఎందుకు ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ రాశానంటే ఆబు ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఫిల్డ్ ఇన్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూస్. అంటే ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ పెరిగే క్రమంలో ఎలక్ట్రాన్లు నింపబడతాయి. అంటే ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ పెరిగే క్రమంలో ఎనర్జీస్ కూడా పెరుగుతాయి అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ దేనికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో దానికి ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ దేనికి ఎక్కువ ఉందండి? 4fకి 5dకి ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూస్ ఎక్కువ ఉన్నాయండి. 4fకి మరియు 5dకి. ఇప్పుడు ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూలు ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు
n వాల్యూ తక్కువ ఉన్నదానికి తక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది, n వాల్యూ ఎక్కువ ఉన్నదానికి ఎక్కువ ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి 4f 5dలో 5dలో n వాల్యూ ఎంత అండి 5, 4fలో n వాల్యూ ఎంత అండి 4, అంటే n వాల్యూ తక్కువ ఉన్నదానికి తక్కువ ఎనర్జీ. సో దట్ ఇక్కడ 5dలో n వాల్యూ ఎంత అండి 5, అంటే ఈ రెండిట్లో 4f 5dలో n+l వాల్యూ ఈక్వల్ అయినప్పుడు కూడా దీనికి n వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే అమాంగ్ 4 ఆప్షన్స్, అమాంగ్ 4 ఆర్బిటల్స్ 5d ఆర్బిటల్ హ్యాస్ ది హైయెస్ట్ ఎనర్జీ. మరి 5d తర్వాత ఏముంటుందండి 4f, ఎందుకంటే n+l వాల్యూ 7, 5d అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. తర్వాత 4f, దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్, దిస్ ఈజ్ సెకండ్. ఆ తర్వాత 5p 6sలో రెండింటికి n+l వాల్యూ తక్కువ కాబట్టి n+l వాల్యూ ఈక్వల్ కాబట్టి n వాల్యూ దేనికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో దానికి ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి 5p 6sలో ఇక్కడ n వాల్యూ ఎంత అండి 6, ఇక్కడ n వాల్యూ 5, కాబట్టి ఈ రెండింటితో పోల్చుకుంటే దీనికి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది, అంటే ఇది 3rd ప్లేస్లో వస్తుంది, దిస్ ఈజ్ 4th ప్లేస్. సో అన్నిటికంటే 5d, తర్వాత 4f, తర్వాత 6s, 5p. సో అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ C. Okay friends, next one, which of following set of quantum numbers are correct for an electron in 3d orbital? 3d orbital లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ కి ఈ క్రింది వాటిలో ఏ క్వాంటం నెంబర్స్ కరెక్ట్ గా ఇచ్చారు అనేది మనకి క్వశ్చన్ అండి. 3d ఆర్బిటల్ కి మనం క్వాంటం నెంబర్స్ రాద్దాం. 3d కి n వాల్యూ ఎంత అండి n = 3, l = ఎంత అండి d సబ్ సెల్ కి l వాల్యూ ఎంత అండి 2, అంటే l = 2. ml ఆల్రెడీ చెప్పాను, ml నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ కావాలంటే 2l + 1. ఆ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయండి -l to +l, అంటే -2 to +2, -2, -1, 0, +1, +2. ఈ డి సబ్ సెల్లో 5 ఆర్బిటల్కి 5 ml వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయండి. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఆప్షన్లో n = 3, l = 2 ఈ మూడింటికి ఇచ్చారండి. n = 3, l = 2 ఈ మూడింటికి ఇచ్చారు, అంటే ఇది కాదు అని చెప్పవచ్చు. తర్వాత ml వాల్యూనే mn కూడా రాయించండి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ml వాల్యూ ఖచ్చితంగా -2 నుంచి +2 ఈ మధ్యలోనే ఉండాలండి, కానీ ఇక్కడ చూడండి -3 ఉంది, అంటే ఇది కాదు. ఇక్కడ ఏముందండి -3 ఉంది, అంటే ఆప్షన్ ఏ బి డి కాదు అని చెప్పొచ్చు. సో m = -2 కరెక్టా కాదు, అంటే అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ సి. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్ని mlకి బదులుగా mn రాయించండి, స్పిన్ క్వాంటం నెంబర్ని msకి బదులుగా sn కూడా చూపించవచ్చండి. ఓకే, ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ ద ఆర్బిటల్ యాంగులర్ మూమెంటమ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్, ఆర్బిటల్ యాంగులర్ మూమెంటమ్ ఓకే ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ d ఆర్బిటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు. ఓకే, ఆర్బిటల్ యాంగులర్ మూమెంట్కి మనకి ఫార్ములా ఏంటండి h/2π ఇంటూ √l into l + 1. This is the formula. Here which orbital? d orbital. d orbital ki l value ఎంత అండి 2, l = ఎంత అండి 2, l = 2. అంటే ఇక్కడ మనం l బదులు ఎంత రీప్లేస్ చేయొచ్చు 2, h/2π ఇంటూ √2 into 2 + 1. 2 + 1 అంటే 6, 2 + 1 అంటే 3 into 2 6, అంటే √6h/2π. Our answer is √6h/2π. So our answer is D. Okay friends, last question, 4th question. The number of electrons with n+l values equal to 3, 4, 5. n+l values ఎంతండి 3, 4, 5 in an element with atomic number 26 are respectively. అంటే n+l వాల్యూలు 3, n+l వాల్యూ 3 కలిగిన ఆర్బిటల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి, n+l వాల్యూ 4 కలిగిన ఆర్బిటల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి, n+l వాల్యూ 5 కలిగిన ఆర్బిటాల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి అనేది క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మనం 24 అంటే ఏ ఎలిమెంట్ అండి క్రోమియం. 24 ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయాలి 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 దీని యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇప్పుడు n+l = 3 తీసుకోండి. n+l = 3 అయ్యే ఆర్బిటల్ ఏమండి n+l = 3
here 2 plus 0, here n plus l value 2 అవుతుంది. here 2 plus 1, ఎందుకు p ఆర్బిటల్కి l value 1 కదా, 2 plus 1 అంటే 2p అవుతుంది, 2p. ఇక్కడ ఎంతండి 3 plus 0, l value ఎంత, s ఆర్బిటల్ 0, అంటే ఇక్కడ కూడా n plus l value ఎంత అవుతుందండి, 3 అవుతుందండి. అంటే ఈ రెండు ఆర్బిటాల్కి n plus l value 3. సో 2pలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయండి, 6, 3sలో ఎన్ని ఉన్నాయండి, 2, 6 plus 2 8 ఎలక్ట్రాన్స్. n plus l is equal to 4, n plus l is equal to 4, n plus lకి 4 రావాలంటే చూడండి, ఇప్పుడు 3 plus 0, ఇక్కడ 3 plus 1, బికాజ్ p sub cell l value is equal to 1, అంటే 3 plus 1 అంటే 3p అండ్ 4s వస్తాయండి. 3pలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి, 6 ఉన్నాయి, 4sలో 1, 6 plus 1 is equal to 7 ఎలక్ట్రాన్స్. లాస్ట్ వన్ n plus l is equal to 5 రావాలంటే ఇక్కడ చూడండి 3d ఒకటి వస్తుంది, బికాజ్ dకి l వాల్యూ ఎంత ఉంది, 2, 3 plus 2 5 కాబట్టి 3d ఒకటి వస్తుందండి. 3dలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయండి, 5 ఎలక్ట్రాన్స్. సో అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ 875 here 875. So our answer is 7. Okay. The next question is, how many orbitals are possible with n is equal to 3? The next question is, how many orbitals are possible with n is equal to 3, l is equal to 1, ml is equal to -1. n is equal to 3, l is equal to 1, ml is equal to -1 తో ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ పాసిబుల్ అవుతాయి అనేది క్వశ్చన్. ఇప్పుడు n is equal to 3, l is equal to 1 అయితే ఏ సబ్ సెల్ అండి, l is equal to 1 అయితే ఏ సబ్ సెల్ అండి, p సబ్ సెల్. ఓకే, n is equal to 1 అయితే ఏ సబ్ సెల్ అండి, n is equal to 3 అండ్ l is equal to 3, l is equal to 1 అయితే మనకి ఏ సబ్ సెల్ అండి, 3p. ఓకే, n is equal to 3, ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్, l is equal to 1 అంటే 3p సబ్ సెల్. ఓకే, ఈ 3p సబ్ సెల్లో ఎన్ని ఆర్బిటాలు ఉంటాయండి, 3 ఆర్బిటాలు ఉంటాయి. ఏంటది, px, py, pz. ఓకే, 3px, 3py, 3pz అనే 3 ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మనకి ml వాల్యూ ఏంటండి, ml is equal to -l to +l, అంటే l is equal to 1 కాబట్టి -1 to +l, -1 to +1, -1 to +1. ఇప్పుడు ml is equal to 1 ఒక వాల్యూ ఇచ్చాడు కాబట్టి, అంటే -1 0 +1, ml వాల్యూ ఒక్క వాల్యూ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ మూడిట్లో ఒక ఆర్బిటాల్ మాత్రమే తీసుకోవాలి అని అర్థం. ఓకే, అంటే ఇచ్చిన n is equal to 3, l is equal to 1, ml is equal to -1 తో ఎన్ని ఆర్బిటాల్ పాసిబుల్ అవుతాయి అంటే ఓన్లీ 1 ఆర్బిటాల్. సో అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ డి. ఈ క్వశ్చన్ ఏపీ 2019లో ఇచ్చారండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎంసెట్లో ఏపీ 2020లో ఇచ్చారండి. No 2 electrons in an atom can have same set of 4 quantum numbers. This principle is called. ఏ 2 ఎలక్ట్రాన్లు కూడా 4 క్వాంటం సంఖ్యలకు సమానం కావు. ఇది ఏ ప్రిన్సిపల్ అని చెప్పేసి అడిగారండి. మీకు నేను సింపుల్గా నేను షార్ట్ కట్ చెప్తాను గుర్తుంచుకోవడానికి. ఓకే, పౌలి అంటే 4 అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏంటంటే మనకు ఆన్సర్ పౌలి ఎక్స్క్లూషన్ ప్రిన్సిపల్. పౌలి ఎక్స్క్లూషన్ ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తుందండి, no 2 electrons can have the 4 equal quantum numbers. సో అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ పౌలి ఎక్స్క్లూషన్ ప్రిన్సిపల్. అది ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, పౌలి అంటే 4, పౌలి అంటే ఏంటండి 4. ఆ స్టేట్మెంట్లో 4 అనే పదం వచ్చిందంటే అది పౌలి ఎక్స్క్లూషన్ ప్రిన్సిపల్. ఆప్ బౌ, ఆప్ బౌ 2 వస్తున్నాయి చూడండి, ఆప్ బౌ అంటే NL అంటే n plus l. అబ్బో అదే చెప్తుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఫిల్డ్ ఇన్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ n plus l వాల్యూ. మీరు మిగిలింది ఏమవుతుందంటే ఊన్స్ ప్రిన్సిపల్ మిగిలింది అవుతుంది. ఈ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రూల్స్లో ఈ 3 రూల్స్ వస్తాయండి. మనం పౌలి అంటే 4 అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అబౌ అంటే n plus l అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనకేంటి, no 2 electrons in an atom have 4 equal quantum numbers. So our answer is Pauli's exclusion principle.
Next question is, which of the following electron arrangement does not obey Ohm's rule? కింద ఇచ్చిన ఎలక్ట్రాన్ అరేంజ్మెంట్ ఏది Ohm's రూల్ని ఒబే చేయట్లేదు అనేది క్వశ్చన్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి ఎస్ ఆర్బిటల్లో, పి ఆర్బిటల్లో 5 ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకటి నిండిన తర్వాత పేర్ అయింది, సో ఇది ఒబే చేస్తుంది. ఇక్కడ అన్నీ కంప్లీట్గా ఫిల్ అయిపోయి కాబట్టి అన్ని ఆర్బిటల్ 2 ఉన్నాయి, ఇది ఫిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా చూడండి ఎస్లో 2 ఉన్నాయి, పిలో 3 ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ సింగిల్గా ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ నిండిన తర్వాత ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ నిండింది తర్వాత పేర్ అవుతుంది. బట్ ఆప్షన్ సిలో చూడండి, ఇక్కడ పి ఆర్బిటాల్లో 3 ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒకటి తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళాలి, కానీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ పేరింగ్ ఇచ్చారు. సో దిస్ డస్ నాట్ ఒబే ది Ohm's rule. So our answer is C. Okay. The next question is the maximum number of electrons present in an orbital with n is equal to 4, l is equal to 3. ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఏపీ 2022లో ఇచ్చారండి. n is equal to 4, l is equal to 3 కలిగిన ఆర్బిటాల్లో మ్యాక్సిమం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి? మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎనీ ఆర్బిటాల్, ఏ ఆర్బిటాల్ అయినా మ్యాక్సిమం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయంటే 2 మాత్రమే. ఇక్కడ సబ్ సెల్ ఇస్తే మాత్రం వేరే ఉంటుందండి. సబ్ సెల్ అంటే ఏంటి, n is equal to 4, l is equal to 3 అయితే 3D సబ్ సెల్. 3D సబ్ సెల్లో 5 ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయండి, 5 ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి. కానీ ఒక్కొక్క ఆర్బిటల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉండగలడు? మ్యాక్సిమం ఒక్కొక్క ఆర్బిటల్లో మ్యాక్సిమం 2 ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే ఉండగలవు. దీంతో మనకి క్వాంటమ్ నెంబర్స్ సబ్ టాపిక్ అనేది కంప్లీట్ అయింది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు ఎన్నో కావాలంటే బెల్ ఐకాన్ పైన క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, బాయ్.